وریو خاندان کے چشم و چراغ چودھری جمیل خوش اختر سبحانی اور چودھری فائق ارمغان سبحانی کی گریجویشن مکمل کر کے وطن واپس پہنچنے پر ان کے اعزاز میں سیالکوٹ کے مقامی ریسٹورنٹ میں برطانیہ و یورپ کے بزنس مین اور بوراک سٹی کھاریاں کے بزنس پارٹنر چودھری خالد محمود ہنجرا نے پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا اور ان کا ساتھیوں سمیت پھولوں کے گلدستے پیش کر کے والہانہ استقبال کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وریو فیملی کے چشم و چراغ چودھری جمیل خوش اختر سبحانی کو برطانیہ سے بیرسٹر کی ڈگری حاصل کرنے اور چودھری فائق ارمغان سبحانی کو امریکہ سے بزنس میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنے پر ان کے اعزاز میں سیالکوٹ کے مقامی ریسٹورنٹ میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی متحرک رہنما سابق ایم پی اے ضلعی صدر مسلم لیگ نون اور وریو خاندان کے چشم و چراغ چودھری طارق سبحانی تھے۔ تقریب کا آغاز باقاعدہ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے معروف قاری ابوبکر نعیمی گولڈ میڈلسٹ نے کیا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت آواز میں پیش کی۔ جو تیرے یار پھرتے گئے در بدر یوں ہی خور پھرتے ہیں۔ اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض بخوبی چودھری عصمت اللہ وریا نے سر انجام دیے۔ چودھری عصمت اللہ وریا نے وریو خاندان کو نوجوانوں کا ڈگری حاصل کرنے پر خصوصی مبارکباد پیش کی اور خوش آمدید کہا۔ سیاسی اور سماجی اور کاروباری شخصیت مقصود احمد بٹ اور میزبان چودھری خالد محمود ہنجرا نے وریو خاندان کے چشم و چراغ کو اور حال میں تشریف فرما تمام معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہا۔ چودھری فائق ارمغان سبحانی اور چودھری جمیل خوش اختر سبحانی کو امریکہ اور برطانیہ سے گریجویشن اور بیرسٹر کی ڈگری حاصل کرنے پر اپنی طرف سے اور تمام معزز مہمانان گرامی کی طرف سے وریو خاندان کو بالخصوص سینئر رہنما مسلم لیگ نون اور سابق ایم پی اے چودھری ارمغان سبحانی اور سابق ایم پی اے چودھری طارق سبحانی کو دلی مبارکباد پیش کی۔ صاحب نے جو اپنا خوبصورت محفل سجائی ہے، ابھی شکر ادا رہا کہ ماشاء اللہ انہوں نے مبارک میں اپنے صاحبزادے ماشاء اللہ کامیاب ہو کے ان شاء اللہ مقصد نہ روشن کریں گے، سادہ نہ روشن کریں گے ان شاء اللہ۔ ویسے سر یہ شیان شان نہیں ہے وریو خاندان کے چشم و چراغ کے لیے چودھری طارق سبحانی صاحب کا مشکور و ممنون ہوں۔ ان کے ساتھ اپنے بھتیجے اور بانجے چودھری جمیل خوش اختر سبحانی صاحب، جناب چودھری فائق سبحانی صاحب میرے بھتیجے، میں آپ تینوں کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ یہ آپ کے اعزاز میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی ہے۔ آپ کے دوستوں کو میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کو یہاں ویلکم کہتا ہوں اور اپنے بڑے بھائی چودھری اللہ صاحب نمبردار کی طرف سے، چودھری مسعود احمد بٹ صاحب کی طرف سے، جناب چودھری عصمت اللہ وریا صاحب کی طرف سے، متنو بٹ صاحب کی طرف سے آپ سب کے دوستوں کو یہاں ویلکم کہتا ہوں۔ چودھری خالد نے کہا کہ آج بڑی خوشی کے لمحات ہیں کہ ہمیں وریو خاندان سے دو خوبصورت نوجوان ملے ہیں جو وریو خاندان میں بیرون ممالک سے بیرسٹر میں ڈگری حاصل کرنے والا پہلا بیرسٹر ہے اور دوسرا بزنس میں ڈگری حاصل کرنے والا پہلا نوجوان ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں بیٹا، آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے دادا جان، آپ کے نانا جان، آپ کے چاچو جان، آپ کے ابا جان، ان کا اس شہر سے جو پیار اور محبت ہے وہ کوئی ڈگا چھپا نہیں ہے۔ وریو خاندان کو کانٹا چپتا ہے تو ہزاروں کی تعداد سے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرا اسٹوڈنٹ کا دور تھا، چودھری خوش اختر سبحانی صاحب اس ٹائم بھی اسٹوڈنٹ تھے۔ آپ کے دادا جان کو میں نے قصور میں 1985 میں پروٹوکول کے ساتھ دیکھا۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مثال دینا۔ آپ کی جو شفقت رہی ہے عوام سے، لوگوں سے، غریب لوگوں سے، تو یہ قصور کے پیچھے ایک کالونی ہے مسلم کالونی کے نام سے، وہاں سٹاف تھا، لیکن دھوپ تھی، وہاں آبادی اس وقت نہیں جاتی، تو وہ شہر کے ساتھ مل چکا ہے۔
वहाँ आपका काफला रुक जाता है गुजरावाले से आते वक्त, और काफला वो आना था बरियो में, गाँव में। बहुत सारे दोस्तों को पता होगा, मैंने पहले भी ये मेंशन किया, लेकिन मैं अपने बच्चों को बताना ये ना जरूरी समझता हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी। वहाँ आपका काफला रुक जाता है सख्त धूप में। जब रुकता है तो कोई साहब बाहर निकलते हैं, लोग हैरान रह जाते हैं कि प्रोटोकॉल्स के साथ यहाँ काफला कैसे रुक गया इतनी सख्त गर्मी में, चोरी साहब को क्या काम है। तो अचानक आप ब्रेकें लगवाते हैं। 30 से 40 गाड़ियाँ उस टाइम में थी। हम तो इसी तरह थे, शुरू से आपकी सिधाई से फॉरवर्ड थे, आपका नाम था। आप उतरे तो आप एक रेडी की तरफ बढ़े, एक बेंच लगा हुआ था, जैसे लोग पकौड़े और ये जलेबियाँ वगैरह निकालते हैं। हमारा एक बुजुर्ग आदमी जलेबियों और पकौड़ों का कई सालों से काम करता था, वहाँ बैठा था। उसने जब देखा कि चोरी अख्तर साहब ये सारा काफिला रुक गया है, तो ये चोरी अख्तर साहब मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी खुशी का ये आलम था। ये मैं गवाह हूँ। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक जवारे रहमत में पूरे जो दुनिया से जा चुके हैं, और जो जितने भी हम सब बैठे हुए हैं, हमारे वालिदैन से में कोई एक दुनिया से चला गया है, सबके अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, कब्र फरमाए। तो मैंने अपनी आंखों से वो देखा मंजर, उस गरीब आदमी की खुशी का ये आलम था। उसके गंदे बेचारे जो कपड़े थे, उसने बेंच के दाएं बाएं उतरने की बजाय ऊपर से छलांग लगाई कि चोरी साहब यहाँ रुके हैं, मेरे लिए आए हैं। आपने उसको यानी अपने गले से लगाया, 2 या 3 मिनट का आप उसके साथ गपशप करते रहे। काफला वरियों में पहुंच गया उसके बाद। तो चोरी साहब के जो खास मेहमान थे जो साथ में आए थे, वो जब बैठे उनका पसीना वगैरह पानी वगैरह पिया, तो चोरी साहब को उन्होंने बोला कि हम एक सवाल करना चाहते हैं। चोरी साहब वहाँ जो आप रुक गए थे, अचानक ब्रेक लगवा दी थी, वहाँ क्या माजरा था, वो कौन था? तो आपने बहुत खूबसूरत वो अल्फाज फरमाए उनको मुखातब करके कि वो एक ऐसा आदमी था, आपकी नज़रों में गरीब आदमी है, लेकिन मेरे लिए वो इतना कीमती आदमी है कि आप सब एक तरफ हो जाए, शायद मुखलस ना हो जितना वो मेरे साथ मुखलस है। तो ये उनकी कोई शान थी कि गरीबों के साथ उन्होंने प्यार और मोहब्बत किया। उन गरीबों से मैं भी एक गरीब हूँ, मेरी फैमिली भी, हमसे सारी फैमिली अभी तक प्यार करती आ रही है। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा, और बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन जैसे मुझे हुक्म है मैं और बातें नहीं आपको कह सकता, और आपका टाइम भी नहीं ज़ाया करना चाहता। टाइम की किल्लत की वजह से मुझे भाई का हुक्म भी नहीं है। तो मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा, मेरे बेटे हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, हमारी शान है, रौनक है। जिस तरह आपके बुजुर्गों ने लोगों से मोहब्बत की, मैं वही तो आपसे करता हूँ। बाकी रही आपकी डिग्रियों की बात, ये दुनिया की बातें हैं। जो डिग्री है वो ले गए, मुझे नहीं लगता कि वरियो खानदान में तो किसी को डिग्री वो मिले जो वो दुनिया से लेकर गए हैं। तो मैं आपको अपने साथियों की तरफ से, आपके दोस्त अहबाब की तरफ से, अपने बड़े भाई चौधरी इफ्तिखार वाला साहब की तरफ से, चौधरी असमतुल्लाह वरिया, मसूद भट्ट साहब, मेरे भतीजे और मेरे कज़न यहाँ बैठे हुए हैं मेरी फैमिली के, उन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वरियो खानदान में पहला मिनिस्टर हमें मिला है, और ये हमारी शान और शान है। आपने बिजनेस में डिग्री ली है, जबकि इससे पहले हमारे भाइयों ने नहीं ली। तो आपको भी बहुत मुबारक हो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। उन्होंने मजीद बात करते हुए कहा कि तकरीब इनके शायानी शान नहीं है, छोटी सी तकरीब रखी है, क्योंकि बड़े कलील वक्त में इस तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का मकसद सिर्फ और सिर्फ नौजवानों की हौसला अफजाई और उनकी खुशियों में शरीक होकर उनकी मजीद कामयाबियों के लिए दुआ करना था। उन्होंने वरियो खानदान के बुजुर्गों का तज़किरा करते हुए कहा कि वरियो खानदान के बुजुर्ग गरीबों और जरूरतमंदों से प्यार और शफकत करते थे, और उनके बच्चे भी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बैरून मुबारक से डिग्रियां हासिल करने वाले वरियो खानदान के चश्मो चिराग भी इसी तरह गरीबों और जरूरतमंदों से प्यार और शफकत फरमाएंगे। आखिर में मेजबान चौधरी खालिद महमूद हंजरा ने तमाम मेहमानों का शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।